فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحا خير من الدنيا وما فيها. وأيضا قال: لموقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند حجر الأسود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ 4-5 دن سے مختلف مجلسوں میں اس دعوت کی عظیم محنت کے سلسلے میں بہت اہم باتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک محنت میں موت تک چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں مبارک ہیں وہ لوگ جو 4-5 دن کی باتیں سننے کے بعد کچھ تو اپنے علاقوں سے تیار ہو کر آئے اور ماشاءاللہ کچھ لوگ یہاں تیار ہوئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اجتماع تو اسی لیے ہے کہ سارے عالم کے تقاضوں پر ایمان والے جمع ہو کر اللہ کے راستے میں دنیا کی ہر سمت میں روانہ ہو جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا اجتماع اسی لیے ہے کہ بھئی دین کے تقاضے بہت جمع ہو گئے، مسلمانوں کو کے اوپر وہ تقاضے تقسیم کریں اور دنیا کی ہر سمت میں ایمان والے اللہ کا کلمہ لے کر اللہ کے راستے میں روانہ ہو جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ মেহমান বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ পাকের মেহেরবানি যে আমরা 5 দিন বিভিন্ন মজলিসের মধ্যে এই দাওয়াতের আজিম মেহনত সম্বন্ধে বিভিন্ন মুযাকারা হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত এই দাওয়াতের আজিম মেহনতের জন্য কবুল করেন। বলতেছেন যে ভাই এখন তো সৌভাগ্যবান ওই সমস্ত ভাইয়েরা যারা এলাকা থেকে তৈয়ার হয়ে আসছেন আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য, অথবা এখানে মুযাকারার পরে অনেকের দিল তৈয়ার হয়েছে তারা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য জমাতবন্দি হয়েছেন, তৈয়ার হয়ে গেছেন। বলতেছেন যে ভাই আমাদের ইজতিমার তো আসল উদ্দেশ্যই এইটা যে আমরা এই জন্যই একত্রিত হওয়া যে আমাদের সামনে দ্বীনের তাকাজা আসবে এবং আমরা ওই তাকাজা নিয়ে পুরা দুনিয়ার সর্বদিকে এবং সর্ব জায়গায় ছড়াই পড়ব। ওই তাকাজা পুরা করার জন্য আমরা সব জায়গায় ছড়াই পড়া, এটাই তো আসলে আমাদের ইজতিমা এবং আমাদের একত্রিত হওয়ার আসল উদ্দেশ্য। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে আমাদের ইজতিমা এই জন্যই যে আমরা দ্বীনের তাকাজাকে নিয়ে দ্বীনের তাকাজা এর জন্য একত্রিত হব, মুসলমানদের সামনে দ্বীনের তাকাজাকে রাখা হবে এবং সবাই নিজের জিম্মাদারি মনে করে এই তাকাজা পুরা করার জন্য পুরা পৃথিবীর সমস্ত দিকে এবং সমস্ত জায়গায় ছড়াই পড়বে, যাতে আল্লাহর কালেমা দুনিয়াতে উঁচা হয় এবং দ্বীন দুনিয়ার মধ্যে প্রচার আর প্রসার হয়। এই তাকাজা নিয়ে পুরা দুনিয়ার মধ্যে ছড়াই পড়া, এটাই ইজতিমার আসল উদ্দেশ্য। اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقاضوں پر مسلمانوں کو بھیجنا ہوتا، جماعت بنانی ہوتی، تو آپ ایک اعلان کراتے اور اس اعلان پر مسلمان سارے کے سارے مسجد میں جمع ہو جاتے اور پھر ان تقاضوں پر جماعتیں بنا کر ایمان والوں کو روانہ کر دیا جاتا تھا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور قابل قدر ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کے تقاضوں پر نقد روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نکلنے والوں کو قبول فرمائے۔ جو کسی وجہ سے واپس جا رہے ہیں ان کو
चंद दिनों में निमट कर अपनी जमातें बनाकर हमें निकलना है। वो भी निकलने के इरादे से जाए, जमातें बना बनाकर रवाना करें और खुद भी रवाना हो जाए, इस्तिग़फ़ार करते हुए वापस हों। ये मेरे बुजुर्गों इस वक्त की हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रास्ते में जाने वाले भाई बड़े सादतमंद हैं, उनका देखना भी सवाब की चीज है। खुशनसीब है वो लोग जो आज इस वक्त में अल्लाह के रास्ते में रवाना हो रहे हैं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रास्ते की एक सुबह या एक शाम दुनिया और माफिया की तमाम चीजों से और इस रुए जमीन पर जितनी भी इबादतें की जाए, जितने भी नेक अमाल किए जाए, उन सबसे बेहतर है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ये बर्फा फरमाते थे कि दुनिया और दुनिया की चीजें तो कोई हैसियत नहीं रखती, इसमें तमाम अमाल सालिहा भी दाखिल हैं। दूसरी बात, दूसरी हदीस का मफहूम है कि थोड़ी देर का अल्लाह के रास्ते में खड़े हो जाना शब कदर की रात में हजर अस्वद के सामने सारी रात नमाज पढ़ने से भी अफजल है। संजय भाई, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় যখন এই দিনের কোনো তাকাজা আসতো, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে দিয়ে জামাত বানাই বিভিন্ন জায়গায় পাঠাইবার ইরাদা করতেন তাকাজা পুরা করার জন্য। তো মদিনাতে একজনকে এলানের জন্য পাঠাই দিতেন। এলানের সাথে সাহাবা ইকরাম মুসলমানরা জমা হইতেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাদেরকে দিয়ে, ঈমান ওয়ালাদেরকে দিয়ে জামাত বানাই ওই তাকাজা পুরা করার জন্য সব দিকে পাঠিয়ে দিতেন। বলতেছেন যে ভাই, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান ওই সমস্ত মানুষ, ওই সমস্ত ভাইয়েরা যারা এই তাকাজাকে সামনে রাখি এখন নগদ আল্লাহর রাস্তা বের হওয়ার জন্য তৈয়ার হয়েছেন, বের হওয়ার নিয়ত আসছেন, এখন এখানে তৈয়ার হয়ে যাইতেছেন। বলতেছেন যে ভাই, তারাই সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান এবং ভাগ্যবান, এবং তারা সবচেয়ে বেশি তাদের মর্যাদা এখন নগদ তাকাজা পুরা করার জন্য আল্লাহর রাস্তা বের হইতেছেন। বলতেছেন যে ভাই, আমরা যারা এখন নগদ যাইতে পারতেছি না, কোন জরুরতের কারণে বাড়িতে ফিরতেছি, বলতেছেন যে ভাই, আমাদের জন্য ইস্তিগফারের সাথে যে আমি তো এখন বাহির হওয়া আমার দরকার ছিল, কিন্তু আমি বিশেষ জরুরতে বাহির হইতে পারতেছি না, নিজেকে ছোট বানাই আল্লাহর নিকটে ইস্তিগফারের সাথে বাড়িতে ফেরা এবং এই নিয়ত করা যে আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই তাকাজাগুলি পুরা, আমার এই জরুরতটা পুরা করে খুব তাড়াতাড়ি জামাত বানাই আল্লাহর রাস্তা বের হয়ে যাব। তো বলতেছেন যে ভাই, আমাদের বাড়িতে ফেরাও আল্লাহর রাস্তা বের হওয়ার নিয়তেই ফেরা চাই, যে আমি খুব তাড়াতাড়ি এই জরুরতগুলি পুরা করে আল্লাহর রাস্তা বের হয়ে যাব। আসলে তো উচিত ছিল এখনই এই তাকাজা পুরা করার জন্য আমরা বের হওয়া। ভাগ্যবান ওই সমস্ত ভাইয়েরা যারা এখন নগদ বের হইতেছে, তাদের দেখাও বড় ভাগ্যের কথা এবং তাদের সবকিছুই বড়। বলতেছেন যে ভাই, দামি এবং মূল্যবান হয়ে গেছে। হাদিসে পাকের মধ্যে আল্লাহর রাস্তা বের হওয়ার কত বড় ফজিলত আসছে। এক সকাল এক বিকাল আল্লাহর রাস্তা লাগানো দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা আছে এর চেয়েও উত্তম। বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার মধ্যে কত ধন সম্পদ আছে, এর সাথে সাথে দুনিয়ার মধ্যে যত নেক আমল হইতেছে, সমস্ত নেক আমলের চেয়ে উত্তম নেক আমল হইছে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন, দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা আছে ধন সম্পদ স্বর্ণ চাঁদি, এইগুলি তো আল্লাহ পাকের নিকটে কোনো মূল্যই রাখেন না। দুনিয়ার মধ্যে যত নেক আমল হইতেছে, সমস্ত নেক আমলের চেয়ে উত্তম নেক আমল হইছে আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল এক বিকাল লাগানো। এবং এটাও হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে, অল্প সময় আল্লাহর রাস্তায় অপেক্ষা করা, হজরে আসওয়াদকে পাশে রাখি শবে কদরের রাত্রে সারা রাত্র ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। কত বড় উঁচা আমল। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, ये आदमी तो हमने इसकी कोई नेकी देखी नहीं, इस आदमी की जनाजे की नमाज तो हमने का कोई आदमी पढ़ा देगा, आप न पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जह हुए मजमे की तरफ, फरमाया मजमे में किसी आदमी ने इस आदमी की कोई नेकी देखी है? एक साथ खड़े हुए, फरमाया
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس آدمی کی ایک نیکی دیکھی ہے. ایک جگہ اللہ کے راستے میں ایک جماعت ٹھہری ہوئی تھی جو اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی تھی. اس آدمی نے ساری رات اس جماعت کی نگرانی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھائی. جنازے سے فارغ ہو کر آپ اس میت کی طرف مخاطب ہوئے. فرمایا کہ لوگ تو تمہیں جہنمی سمجھ رہے تھے، لیکن میں اللہ کا رسول ہو کر کہتا ہوں تم جنتی ہو. رات بھر کی پہرے داری کرنے والا آدمی اس کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول سنا رہے ہیں، تو ان نکلنے والوں کا کیا مقام ہوگا جو اللہ کے راستے میں باہر ہیں، نکلے ہوئے ہیں. বলতেছেন যে এটাও আসছে যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একটা জানাজা আনা হয়েছে. হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য আগে বাড়ছেন, জানাজার নামাজ পড়াইবেন. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই ব্যক্তির কোনো নেক আমল আমরা দেখি নাই, এই ব্যক্তির কোনো নেক আমল আমাদের জানা নাই, এজন্য এই ব্যক্তির জানাজা আপনি না পড়াই আমাদের মধ্যে কেউ পড়ায় দেয়. হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাজমাকে সম্বোধন করে মাজমার দিকে তাকাই বললেন, আচ্ছা তোমাদের মধ্যে কাহারও কোন জানা আছে যে এই ব্যক্তির কোন নেক আমল করছে, এরকম কাহারও জানা আছে? একজন সাহাবী দাঁড়াই বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এক সময় এক জামাত আল্লাহর রাস্তা বের হয়েছে, এক জায়গায় তারা কিয়াম করছে, সেখানে সারা রাত্র এই ব্যক্তি তাদেরকে পাহারাদারি করছে. এই কথা শোনার পরে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে বাড়ি জানাজার নামাজ পড়াইবেন এবং ওই মাইয়িতকে সম্বোধন করে বলতেছেন যে দেখো, মানুষ ধারণা করতেছে তোমার সম্বন্ধে তুমি জাহান্নামী, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষী দিতেছি তুমি জান্নাতি. তো বলতেছেন যে ভাই, এক রাত্র আল্লাহর রাস্তায় চলনেওয়ালা জামাতের পাহারাদারি করার যদি এত মূল্য হয়, যারা আল্লাহর রাস্তায় চলতেছে তাদের কত মূল্য হবে, তারা কত ভাগ্যবান হবে. اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھائی اپنے گھر وطن کو چھوڑ کر نکلتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان کے نکلنے پر ان کے گھر کے بچوں کا کھانا پینا، گھر والوں کا پہننا اوڑھنا متاثر ہوتا ہے اور ان کی رہن سہن کی زندگی میں تھوڑا مجاہدہ آتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان مجاہدوں پر جو گھر والوں نے اور بال بچوں نے اٹھایا، اس پر بھی اللہ رب العزت انسانوں کے دلوں کا ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں. বলতেছেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে যারা আল্লাহর রাস্তা বের হইতেছে তারা বাহির হয়ে যাওয়ার কারণে, সফরের কারণে তারা তো বাহির হয়ে যায়, তাদের ঘরে বিবি বাচ্চার এবং তাদের ছেলে মেয়েদের খাওয়া দাওয়া, কাপড় চোপড় ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে মুজাহাদার কোরবানি হয়, কষ্ট হয়. পুরুষরা না থাকার কারণে বলতেছেন যে বাচ্চাদের ঘরওয়ালাদের একটু কষ্ট হয়, মুজাহাদা হয়. এই মুজাহাদার উপরও আল্লাহ জাল্লা শানহু তাদের ঘরে যে এতটুকু মুজাহাদা হয়েছে, কোরবানি হয়েছে, কষ্ট হয়েছে, এই কষ্টের উপরে আল্লাহ জাল্লা শানহু কত মানুষের হেদায়েতের ফয়সালা করেন. اللہ رب العزت اپنے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں نبیوں کی طرح سے قبول فرماتے ہیں. বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহর রাস্তা বাহির হওয়া যারা বাহির হইতেছে তাদের দোয়া নবীদের দোয়ার মতো কবুল করেন. منتخب حدیث کے چھٹے حصے میں یہ حدیث ہے کہ جس بھائی کو اللہ کے راستے میں سر میں درد ہو گیا اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. বলতেছেন যে ভাই, মুনতাখাব হাদিসের মধ্যে 6ম অধ্যায়ের মধ্যে এই হাদিস আসছে যে আল্লাহর রাস্তা বাহির হওয়া যে বাহির হয়েছে তার যদি মাথা ব্যথা হয়, এতটুকু মাথা ব্যথার কারণে আল্লাহ তার পিছনের গুনাহ মাফ করে দেন. کسی بھائی کو ایک رات کا بخار آ گیا، اللہ کے راستے میں وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. কোন ভাইয়ের যদি এক রাত্র জ্বর হয়, এই জ্বরের কারণে আল্লাহ তার গুনাহ এমন ভাবে মাফ করে দেন যেমন নাকি আজকে সে জন্মগ্রহণ করছে. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے راستے میں قدم اٹھانا اور ان تمام فضائل کو سامنے رکھنا
پھر اللہ کے راستے کی تکلیف بھی محبوب بن جائے گی، اور اللہ کے راستے کے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کے وقت کی قیمت وصول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں اپنے وقت کی عبادت کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ বলতেছেন যে ভাই, আমরা যদি এই হাদিসগুলিকে, এই ফাজাইলগুলিকে স্মরণ করে সামনে রাখি, তবে আল্লাহর রাস্তার একটু কষ্ট আর মুজাহাদা যদি হয়, এই মুজাহাদাটাও আমাদের নিকটে মাহবুব আর প্রিয় হয়ে যাবে, এবং আমাদের সময়টা যে কত দামি, এই সময়ের গুরুত্ব আমাদের মধ্যে আসবে, এবং ওই ফাজাইলগুলিকে স্মরণ করার কারণে আমাদের এক একটা মিনিট, এক একটা মুহূর্তকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার আমাদের মধ্যে ফিকির পয়দা হয়ে যাবে। اللہ کے راستے میں نکلنے کے اندر اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی غرض شامل نہ ہو، کوئی دنیا کی غرض، کوئی اور غرض کسی سے ملنے جلنے کی، دنیاوی اعتبار سے کوئی اور مقصد نہ ہو، بلکہ ہمارا نکلنا صرف اللہ کے لیے ہو۔ ایک غزوے میں ایک ایمان والے کا قتل ہو گیا دشمنوں کے ہاتھ۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمارا بھائی شہید ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہادت کے درجے کا فیصلہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے جنت مبارک کرے، تمہیں کیا پتا کہ اس آدمی نے اپنے اس خروج میں، اس نکلنے کے زمانے میں کچھ تجارت کی اور اس کے سامان میں کچھ تجارت کا سامان موجود ہو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حج کے سفر میں، جبکہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ پڑ رہے، حج کے سفر میں کوئی حاجی کوئی سامان خریدتا ہے یا کچھ بیچ لیتا ہے تو اس کے حاجی کے لیے یہ مباح ہے اور اس کے حج میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ایمانی محنت کے لیے نقل و حرکت میں جانا، اس میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس معمولی سی خرید و فروخت کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم اپنے خروج کو خالص کریں اللہ کے لیے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر پوچھا کہ ہم فلاں آدمی ہے، وہ ہجرت کر رہا ہے، اپنا گھر وطن چھوڑ کر جا رہا ہے، ایک خاتون ہے جن کا نام ہے ام قیس، ان سے شادی کا پیغام دیا تھا، انہوں نے شرط لگائی کہ وہاں ہمارے یہاں آ کر رہنا پڑے گا، وہ اپنا گھر وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس آدمی کی ہجرت کے بارے میں آپ نے فرمایا، عمل کا مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے تو ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی، ہجرت اگر دنیا کے لیے ہے تو دنیا کے لیے ہو جائے گی، ہجرت اگر شادی کے لیے ہے تو شادی کے لیے ہو جائے گی، جس کے لیے ہجرت کی ہے اسی کے لیے ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ 3 آدمی کی قیامت میں پیشی ہوگی، اس میں ایک آدمی مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، ایک آدمی جس نے قرآن کا علم سکھایا، قرآن لوگوں کو سکھایا، تیسرے وہ آدمی جس نے کار خیر میں مال خرچ کیا۔ تینوں کی نیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھیں گے، تم نے کیسے کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرے لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے تو اس لیے کیا کہ تمہیں دنیا میں بہادر کہا جائے، تم نے تو اس لیے کیا تھا تمہیں دنیا میں قاری اور عالم کہا جائے، تم نے تو دنیا میں اس لیے کیا تھا کہ تم کو سخی کہا جائے، دنیا میں کہا جا چکا، آج تمہارے لیے اس عمل پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اپنی نیت کو ٹھیک کرتے رہیں، ہر عمل میں، اس خروج میں بھی اپنی نیت کو ٹھیک کریں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے نکلنے کا مقصد ایمان کو سیکھنا ہے، اب اور اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے اور اپنی عبادات میں کمال پیدا کرنا ہے۔ ہمارے نکلنے کا مقصد اپنے ایمان یقین کی تبدیلی ہے، یہ بڑا مقصد ہے ہمارے نکلنے کا۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاندار ہوگا، ہماری اپنی ذات کے لیے بھی، ہمارے جذبے کے بدلنے کا، ہماری فکر کے بدلنے کا اور یقین کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں ذریعہ بنائیں گے اور لوگوں کے دین پر آنے کا اور اپنے مقصد حیات پر آنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے لیے ذریعہ بنائے۔
তো বলতেছেন যে ভাই আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হইতেছি, সর্বপ্রথম আমাদের নিয়তকে ঠিক করতে হবে। একমাত্র আল্লাহর জন্যই আমরা ভাই বের হইতেছি। আমাদের বের হওয়ার মধ্যে আর কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, আর কোনো নিয়ত না থাকে যে আমি কারোর সাথে দেখা সাক্ষাতের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমাদের দিকের মধ্যে না থাকে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টের জন্য, আল্লাহর জন্যই আমরা বের হইতেছি। বলতেছেন যে ভাই নিয়ত বড় গুরুত্ব রাখে, নিয়তের উপরেই আমলের দারমদার, আমলের ভিত্তি। এজন্য বলতেছেন যে আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের নিয়তকে ঠিক করতে হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় এক যুদ্ধের মধ্যে এক ব্যক্তি শরীক হয়েছেন এবং সেখানে যুদ্ধ করতে করতে তিনি ইন্তেকাল করছেন। তখন সবাই বলতেছিল সৌভাগ্যবান, কত ভাগ্যবান এই ব্যক্তি যে এই ব্যক্তির শাহাদাতের মর্তবা হয়েছে, এই ব্যক্তি শাহাদাতের মর্তবা পাইছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা কিভাবে এই ব্যক্তিকে শহীদ বলতে পারো? তোমরা এই কথাও বলতে পারো যে জান্নাত তার জন্য মোবারক হয়, কিন্তু তোমরা এইভাবে তার জন্য শাহাদাতের ফয়সালা করা এবং শহীদ বলে তাকে আখ্যায়িত করা, এটা কিভাবে বলতে পারো? তোমাদের তো জানা নাই এই ব্যক্তির দিলে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল কিনা, এই ব্যক্তি বাহির হওয়ার মধ্যে, যুদ্ধে আসার মধ্যে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল কিনা তোমাদের কি জানা আছে? সে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, এটা কি তোমাদের জানা আছে? হইতে পারে সে এই যুদ্ধের মধ্যে কোন দুনিয়ার উদ্দেশ্য বের হইতে পারে। বলতেছেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে হজ মানুষের জীবনে একবারই ফরজ। এই হজের মধ্যে অনুমতি আছে এতটুকুর, মুবাহ জায়েজ আছে এতটুকু। এই হজের সফরের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি কিছু কিনে এবং বিক্রি করে তার একটু লাভ হয়, এতটুকুর অনুমতি আছে। কিন্তু আল্লাহর রাস্তা এলাহি কালিমাতিল্লাহর জন্য, আল্লাহর কালিমা দুনিয়াতে উঁচা হয়, এই মেহনতের জন্য কোন ব্যক্তি বাহির হবে, তার জন্য এতটুকুরও অনুমতি নাই। একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বের হওয়া, আল্লাহর জন্যই বের হওয়া, আর কোন উদ্দেশ্য যাতে আমাদের দিকে না থাকে। বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় হিজরতের ব্যাপারে এক ব্যক্তি রওনা করছেন হিজরতে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে এই ব্যক্তি হিজরতের জন্য বের হয়েছে, নিজের এলাকাকে, নিজের মাতৃভূমিকে ছেড়ে রওনা করছে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হয়েছে সে এক মহিলাকে বিবাহের জন্য খেতবা দিছে, পয়গাম দিছে। ওই মহিলা উম্মে কায়েস, ওই মহিলা বলছেন যে আমার এলাকায় আসলে তুমি যদি সফর করে আসো, হিজরত করে আসো, তো আমি তোমার সাথে বিবাহ বসবো। সেই উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, এখন কি সে হিজরতের সওয়াব পাবে? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাবে বললেন যে না, সমস্ত আমলের ভিত্তি হয়েছে নিয়তের উপরে। নিয়ত যদি দুনিয়ার জন্য হয় দুনিয়াই পাবে, নিয়ত যদি নাকি কোনো জিনিসের জন্য হয় জিনিসই পাবে, আর নিয়ত যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য হয় তবে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জন্যই হিজরত হবে। তো বলতেছেন যে ভাই নিয়ত বড় গুরুত্ব রাখে, এজন্য আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছি। এর নিয়তকে আমরা সাফ করা, নিয়তকে পরিষ্কার করা, আল্লাহর জন্য বের হওয়ার, নিজের দিলের মধ্যে নিয়ত করা। বলতেছেন যে ভাই আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছি, আমাদের উদ্দেশ্য, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার উদ্দেশ্য হয়েছে আমাদের ঈমানের মধ্যে পরিপূর্ণতা হয়, আমাদের ইবাদতের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসে, আমাদের দিলের অবস্থার পরিবর্তন আসে, আমাদের দিলের অবস্থা পরিবর্তন হয়। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার উদ্দেশ্য আমাদের সামনে থাকে এবং আমরা ওই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখে চলতে পারি, তো আল্লাহ আমাদেরকে এই সফরের দ্বারা অনেক ফায়দা দিবেন। এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার উদ্দেশ্য হয়েছে আমাদের ঈমানের মধ্যে পরিপূর্ণতা, আমাদের আমালের মধ্যে পরিপূর্ণতা এবং আমাদের দিলের অবস্থার পরিবর্তন। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, 3 दुश्मन हम तो सबको छोड़कर आ गए। घर वालों को घर पे छोड़ दिया, अजीज और अकारिब रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपना काम कारोबार भी छोड़ा है, लेकिन 3 दुश्मन हमारे साथ आए। इन तीनों दुश्मनों से हमें चौकन्ना रहना है। एक तो शैतान जो आदमी का खुला हुआ दुश्मन है और पुराना दुश्मन है। दूसरा दुश्मन आदमी का नफ्स है जो शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। हदीस में आता है इन्न आदा अदुव्विका बैन जंबैक, तुम्हारे दुश्मनों में का बड़ा दुश्मन वो तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे दोनों पैरों के दरमियान में है। तीसरा दुश्मन वो आदमी की आदतें हैं। आदतों में अच्छी आदतें भी होती हैं और आदतों में
बुरी आदतें भी होती हैं। आदमी जहां जाता है अपनी आदतों को भी साथ लेकर जाता है। इसलिए इन तीनों दुश्मनों से हिफाजत हमारे लिए दो अमल से होगी। एक तो हम अपने आप को मस्जिद के अमाल का पाबंद बनावे, मस्जिद के माहौल का पाबंद बनावे। दूसरे अपने अमीर की इताअत के साथ चले। जमात का जो अमीर होता है मेरे बुजुर्गों, उसकी इताअत में हमारी तरबियत है और नफ्स और शैतान से और बुरी आदतों से हिफाजत है। इताअत इस्लाम का की बुनियाद है। इस इताअत के रास्ते से इस्लाम जिंदगी में आता है। इताअत इतनी बढ़ती चली जाए कि आदमी अपनी ख्वाहिश से निकल जाए, जभी जाकर ईमान में कमाल पैदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश उस दीन के ताबे न हो जाए जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। इताअत जो है आवेगी वो जो है अमीर की इताअत के जरिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस आदमी ने मेरे अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने अल्लाह की इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। अमीर चाहे उम्र में छोटा हो, अमीर चाहे हमसे उम्र में छोटा हो, अमीर चाहे हबशी गुलाम हो, अमीर चाहे उसका सर किशमिश के बराबर छोटा हो, हम जो है हर हाल में उसकी इताअत के साथ चलेंगे। और इताअत की हद बता दी गई कि जब तक वो हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर चलाता रहे हम चलते रहें। अगर कहीं खालिक की नाफरमानी आ गई तो हम वहां अमीर की इताअत से रुक जाएंगे, इसलिए कि यहाँ हद आ गई, खालिक की नाफरमानी आ रही है तो वहां हम रुक जाएंगे। मखलूक की इताअत वहां तक की जाएगी जहां तक खालिक की नाफरमानी ना हो। शागिर्द उस्ताद की इताअत, औलाद वालिदैन की इताअत, जमात अपने अमीर की इताअत, महकूम अपने हाकिम की इताअत वहां तक की जाएगी जहां तक खालिक़े कायनात अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्न वालहू की नाफरमानी ना हो। इताअत की हद बतला दी गई। मेरे बुजुर्गों, इस तरह से हम अपने आप को पाबंद करें। अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में हम अपने आप को अपनी नजर के एतबार से भी पाबंद करें। नजर शैतान के तीरों में से एक बहुत जहरीला तीर है। अपनी नजर की हिफाजत नामैरब से, नजर की हिफाजत और जो है तस्वीरों से भी वही नुकसान होता है। एक नजर तो माफ है, दूसरी नजर हमारे दिल को गंदा करेगी, हमारे अंदर वसवसा डालेगी। इसलिए अपनी नजर की हिफाजत भी इस सफर में खूब करनी है और इसका तो अहद करना है कि हमें इस सफर में इताअत और फर्माबरदारी में इस तरह से चलना है कि हर काम में सुन्नत तरीका। रिवायत में आता है जो आदमी सुन्नतों का एहतमाम करता है अल्लाह ताला उसका चार तरीके से इकराम फरमाते हैं। नेक लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डालेंगे और बुरे लोगों, फासिक फाजिर लोगों के दिल में उसकी जो है उसका रोक डाल देंगे। और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला जो है हमें जो है हमारे रिस्क में वसाअत देंगे और दीन में पुख्तगी अता फरमाएंगे। सुन्नत तरीके पर एहतमाम करने की वजह से ये बुनियादी चीजें हैं। अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में इन बुनियादी चीजों पर ध्यान देंगे तो मेरे बुजुर्गों अंदर में वो माया बनेगी, अल्लाह अकबर, कि वो जिंदगी उजागर होगी कि अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें इन बुनियादी चीजों पर एहतिमाम से अमल करते हुए अल्लाह के रास्ते में चलना है। বলতেছেন যে ভাই, আমরা তো আপনজন ছাড়ে যাইতেছি, নিজের ঘর বাড়ি ছাড়ে যাইতেছি, আত্মীয়তার ছাড়ে যাইতেছি, কিন্তু তিনটা দুশমনকে ছাড়ে যাইতে পারবো না। তিনটা দুশমন আমাদের সাথে চলতে থাকবে, আমাদের সাথে যাবে। তার মধ্যে একটা দুশমন হচ্ছে শয়তান মানুষের চির দুশমন। দ্বিতীয় দুশমন হচ্ছে মানুষের নফস এবং মন, এটা শয়তানের চেয়েও বড় দুশমন, হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে। এবং মনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে মানুষের ভিতরে এক নফস আছে, মন আছে, এই মনও মানুষের দুশমন। তৃতীয় দুশমন হচ্ছে আমাদের অভ্যাসগুলি। বলতেছেন যে অভ্যাসের মধ্যে ভালো অভ্যাসও আছে, খারাপ অভ্যাসও আছে।
মানুষের খারাপ অভ্যাসগুলিও মানুষের সাথে থাকে, মানুষের সাথে চলে। বলতেছেন যে ভাই, এই তিনটা দুশ্মন তো আমাদের সাথে চলতে থাকবে। এই তিনটা দুশ্মন থেকে আমরা তখনই বাঁচতে পারবো যদি নাকি আমরা দুইটা জিনিসের মধ্যে নিজেকে পাগল বানাই, নিজেকে একবারে দুইটা জিনিসের মধ্যে লাগায় রাখি। তো ইনশাআল্লাহ এই তিনটা দুশ্মন থেকে আস্তে আস্তে আমরা বাঁচতে পারবো। এই তিনটা দুশ্মন আমাদেরকে আর ক্ষতি করতে পারবে না। তার মধ্যে এক নম্বর হয়েছে আমরা মসজিদের আমলের পাবন্দি করব। অর্থাৎ মসজিদের আমলের মধ্যে নিজেকে একবারই 100% লাগাবো। মসজিদের আমলের যত বেশি পাবন্দি করব অত বেশি এই তিনটা দুশ্মন আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। দ্বিতীয় হয়েছে যত বেশি আমরা আমিরের ইতাআত করব, আমিরের ইতাআত করব, আমিরকে মানি চলব। তিনি বলতেছেন যে ভাই, আমিরকে যত বেশি মানি চলা যাবে অত বেশি আমাদের তরবিয়ত হবে। আমাদের মধ্যে যত বেশি ইতাআত আসবে তত বেশি দ্বীনের উপরে চলা, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে মানা আমাদের জন্য সহজ হবে। তিনি বলতেছেন যে ভাই, ইতাআত হচ্ছে ইসলামের আসল ভিত্তি, ইতাআতই ইসলাম। এজন্য যত বেশি আমাদের মধ্যে ইতাআত আসবে অত বেশি আমাদের তরবিয়ত হবে এবং আমাদের খায়েশাত, আমাদের মনচাহি জিন্দেগি অধীনে, ইসলামের অধীনে হয়ে যাবে। হাদিসে পাকের মধ্যে এটা আসছে, তোমরা এবং পরিপূর্ণ ঈমান ওয়ালা আমরা হইতে পারবো। বলতেছেন যে হাদিসে পাকের মধ্যে এটা আসছে, লা ইউমিনু আহাদুকুম, তোমরা পরিপূর্ণ ঈমানদার তখনও হইতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাদের খায়েশাত আনিত দ্বীনের অনুগত না হবে। বলতেছেন যে ভাই, এজন্য ইতাআত বহুত বড় জরুরি জিনিস, মানি চলা এটা বহুত বড় জরুরি জিনিস। এজন্য বলতেছেন যে ভাই, আমরা আমিরকে খুব মানব, আমিরের ইতাআত করব, আমিরের কথা মতো আমরা চলব এবং শরীয়তে আমিরকে মানারও হক পরিমাণ বাতাই দিচ্ছেন, কত সময় পর্যন্ত মানব, কতটুকু পর্যন্ত মানতে থাকবো। বলতেছেন যে এটারও হক এবং পরিমাণ বাতাই দিচ্ছেন। ওই সময় পর্যন্ত আমরা মানতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের গণ্ডির ভিতরে থাকে। আর যখন শরীয়তের গণ্ডির বাহিরে যায়, আল্লাহ পাকের খালেকের নাফরমানির দিকে চলে যায়, সেখানে আর মানার গুঞ্জাইশ এবং আর সুযোগ নাই। বলতেছেন যে ভাই, একজন ছাত্র ওস্তাদকে মানবে, এটারও পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছেন। একজন সন্তান একজন সন্তান মা বাপকে মানবে, এটারও পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছেন যতক্ষণ পর্যন্ত খালেকের নাফরমানি না হয়। এজন্য বলতেছেন যে ভাই, আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলতে চলতে যত বেশি ইতাআতের সাথে চলতে থাকবো, মসজিদের আমাদের পাবন্দির সাথে চলতে থাকবো, অত বেশি আমাদের তরবিয়ত হবে, অত বেশি এই দুই তিনটা দুশ্মন আমাদের ক্ষতি করতে আর পারবে না। এজন্য বলতেছেন যে খুব ইতাআতের সাথে চলা, আমিরের ইতাআতের সাথে চলা। হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে আমার আমিরকে মানবো সে আমাকে মানা হলো, আর যে আমাকে মানবে সে আল্লাহকে মানা হলো, আর যে আল্লাহকে মানবে সে জান্নাতে যাবে। এই জন্য খুব মানে চলা। দ্বিতীয় হচ্ছে বলতেছেন যে ভাই, আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলতে চলতে আমাদের নজরকে খুব হেফাজত করা। নজরের হেফাজত এটাও বড় জরুরি, যাতে আমাদের নজরের দ্বারা, আমাদের দেখার দ্বারা, আমাদের চোখের ব্যবহার যাতে শরীয়ত অনুযায়ী হয়ে যায়। বলতেছেন যে কোন গায়রে মাহরামের দিকে আমাদের নজর না পড়ে, এমনকি কোন পটুর দিকেও আমাদের নজর না পড়ে। প্রথম তো অনিচ্ছায় যেই নজর হবে, এই নজর তো শরীয়তে, এই নজর তো আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন। এরপরে দ্বিতীয় নজর হোক অথবা ওই নজরকে দীর্ঘস্থায়ী করা হোক, এটার দ্বারা বলতেছেন যে ভাই আমাদের ক্ষতি হবে। এই জন্য নজরের খুব হেফাজত করা, নজরের খুব পাবন্দি করা এবং নজরকে বলতেছেন যে ভাই মুশকের মাধ্যমে নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করা। দ্বিতীয় হয়েছে আমরা চলতে চলতে সুন্নতের খুব পাবন্দি করব। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের প্রত্যেকটা আমলের মধ্যে সুন্নতের পাবন্দি করব। সুন্নত মতো প্রত্যেকটা আমলকে পুরা করার জন্য আমরা মশক করব, চেষ্টা করব, যাতে প্রত্যেকটা আমল সুন্নত অনুযায়ী পুরা করতে পারে। বলতেছেন যে ভাই সুন্নতের মধ্যে বড় কুওয়াত রয়ে গেছে, বড় শক্তি রয়ে গেছে এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহু চারটা পুরস্কারের, নবীর মাধ্যমে চারটা পুরস্কারের ওয়াদা করছেন। যে ব্যক্তি সুন্নতের পাবন্দি করবে, সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে, আল্লাহ তাকে চারটা পুরস্কার দিবেন। তার মধ্যে প্রথম পুরস্কার হয়েছে সমস্ত ভালো মানুষের দিলের ভিতরে তার মহব্বত পয়দা করে দেবেন।
দ্বিতীয় পুরস্কার হচ্ছে আল্লাহ জাল্লা শানহু সমস্ত খারাপ মানুষের দিলের ভিতরে ওই সুন্নতের উপর চলনেওয়ালার লোভ আর আতঙ্কতা পয়দা করে দিবেন, তার কোনো ক্ষতি করতে সাহস পাবে না। তৃতীয় হইতে রিজিকের মধ্যে বরকত দিয়ে দিবেন। চতুর্থ হইতে দ্বীনের উপরে ইস্তেকামত দান করবেন। এই জন্য আল্লাহর রাস্তা চলতে চলতে সুন্নতের খুব পাবন্দি করে আমাদের জিন্দগিতে সুন্নত এবং শরিয়ত জিন্দা হয়, এরও আমরা খুব মেহনত করব, মশক করব। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सूरज की मिसाल देते थे, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले अगर अपने आप को चंद नूरानी काम में सुबह से शाम तक जब तक जाग रहे हो अपने आप को उन अमाल में लगाए रखेंगे तो मेरे बुजुर्गों जिधर से गुजरेंगे उनके जरिए नूर फैलेगा, उनके जरिए नूर जो है आम होगा, रोशनी आएगी हिदायत की, हक की। मेरे बुजुर्गों मिसाल देते थे कि जैसे सूरज है, सूरज सुबह को निकलता है, अगर रोशनी के साथ नूर के साथ निकला तो सारे आलम की तारीकी दूर करेगा, और अगर सूरज शुरू ही से बेनूर निकला, उसमें रोशनी ही नहीं है, तो दुनिया में जो अंधेरा फैला हुआ है, तारीकी फैली हुई है, उस तारीकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले इन नूरानी अमाल के जरिया जो आमाल दावत है और वो आमाल हिदायत है, अगर इन नूरानी अमाल के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले अपने आप को मशगूल रखते हुए, उनमें लगते हुए अपने आप को चला रहे हो, तो इनका चलना फिरना, इनका पैदल जो है चलना, और इनका बस्तियों में मेहनत करना, मुलाकातें करना, घर दर फर्ज से मिलना, मेरे बुजुर्गों ये नूर के फैलने का जरिया बनेगा। हिदायत आएगी, जुल्मतें खत्म होंगी, ईमान की दावत के जरिया मेरे बुजुर्गों तमाम कुफ्र शिर्क की तारीकियां, नाफरमानियों की तारीकियां ये खत्म होती चली जाएंगी। ऐसे ही मेरे बुजुर्गों इल्म के जरिया जिहालत की जुल्मत खत्म होगी, इल्म के जरिया जिहालत की जुल्मत खत्म होगी, अल्लाह के जिक्र के जरिया गफलत की जुल्मत खत्म होगी, इबादत के रास्ते से नाफरमानियों की जो जुल्मतें हैं वो खत्म होगी। इसी तरह से मेरे बुजुर्गों और भाइयों, इन हमारे दावत के जरिया हर लाइन की तारीकी और जुल्मतें खत्म होकर नूर आवेगा, हिदायत आवेगी। इंसानी कुलूब हक और हिदायत की तरफ मुतवज्जह होंगे। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी किबरियाई, अल्लाह से होना, अल्लाह के गैर से न होना, ये सही यकीन दिलों के अंदर उतरेगा। मेरे बुजुर्गों, इस मुबारक मेहनत में जिन कामों में हमें मशगूल रहना है, नूरानी अमाल, उसमें एक बड़ा अमल अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करना, अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी किबरियाई और अज़मत की तरफ मुतवज्जह करना। मेरे बुजुर्गों, ये अंबिया अलैहिस्सलाम की मीरास है और अल्लाह की मखलूक के साथ बड़ी खैरखाई है। एक बड़ा अमल है जो इंफरादी तरीके पर भी किया जाएगा, इज्तिमाई तरीके पर भी किया जाएगा, गश्तों की शक्ल में घर घर की मुलाकातों के जरिए किया जाएगा। मेरे बुजुर्गों, दावत के जरिया हमारे दिलों में ईमान बढ़ता चला जाएगा, अल्लाह का ताल्लुक बढ़ता चला जाएगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत का यकीन बढ़ता चला जाएगा, आपकी नबूवत पर एतमाद बढ़ता चला जाएगा कि बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी हैं। आखिरत की जिंदगी का यकीन पैदा होगा और दुनिया का धोखा दिल पर खुलता चला जाएगा। इस मुबारक काम में दावत 3 बातों की बहुत एहतमाम से देनी है। एक तो तौहीद, दूसरे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत, और तीसरे आखिरत की दावत है। मेरे बुजुर्गों, दावत के अमल में अपने आप को एहतिमाम से लगाना है। और फिर जो है इसी तरह से दूसरा अमल वो तालीम का हल्का है, फज़ाइल का इल्म ईमानियात की लाइन का इल्म है। मेरे बुजुर्गों, फज़ाइल का इल्म अंदर से आदमी को अल्लाह के अवामिर के लिए तैयार करता है और अल्लाह ताला की नाफरमानियों से वईद की लाइन का जो इल्म है ये उसकी नफरत पैदा करता है। मेरे बुजुर्गों, कुरान हदीस से इस तरह से तासुर लेना आ जाए कि हमारे दिलों में
محبت آئے اور منع کی ہوئی چیزوں سے نفرت پیدا ہو. یہ علم بہت اہم علم ہے، فضائل کا علم اور جو ہے وعدے اور وعید کی لائن کا علم. یہ علم بہت اہمیت رکھتا ہے. اس کو اہتمام سے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر لینا ہے، اہتمام سے اس کو سننا ہے. ایک ایک حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنے والے پڑھیں، سننے والے روزانوں بیٹھ کر اہتمام سے قرآن حدیث کی باتوں کو عظمت سے سنیں. کلام و صاحب کلام کی عظمت لے کر عمل کی نیت سے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے اپنے آپ کو تعلیم کے حلقوں کا پابند کیا جائے. اہتمام کے ساتھ تعلیم کے حلقے کے وقت میں مسجد کے باہر تعلیمی گشت بھی کیا جائے اور اس قرآن حدیث کے حلقے کی دعوت باہر مسجد کے باہر لوگوں نے اس کی دعوت دے کر لوگوں کو اس میں شریک کیا جائے اور پھر ان کو جو ہے ان کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے. تھوڑی دیر کے بعد ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی کا احساس ان کو بیدار کیا جائے ان کے اندر اور ان کو فکر دلائی جائے، ذمہ داری سمجھائی جائے. اس انداز سے میرے بزرگوں تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت ہوگا. صبح کی تعلیم میں تعلیم 2 وقت ہوگی، صبح بھی اور شام بھی. صبح کی تعلیم میں 6 صفات کا مذاکرہ. 6 صفات وہ صحابہ کی صفات ہے جس میں سب سے پہلی صفت ایمان اور یقین کی ہے، دوسری صفت نماز کی ہے. نماز اسلام میں سب سے بڑا رکن ہے، سب سے بڑا فریضہ ہے. نماز کی درستگی پر پوری زندگی کی درستگی ہے. نماز بہت اہم عبادت ہے میرے بزرگوں. اسی طرح سے تیسری صفت علم و ذکر کی ہے. چوتھی صفت اکرام مسلم کی جس میں حقوق کا دین بتایا گیا ہے. ہر مسلمان کا اکرام بحیثیت مسلمان ہونے کے، کلمہ گو ہونے کے، اور اسی طرح سے ہر مسلمان کا حق، ہر انسان کا حق چاہے وہ غیر ایمان والے کیوں نہ ہو. اسی طرح سے اللہ کی دیگر مخلوق کا حق. ایسے ہی میرے بزرگوں 5ویں چیز تصحیح نیت ہے جو ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے. تصحیح نیت تاکہ ہمارا ہر عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول بنے. 6 صفت اللہ کے راستے کی نقل و حرکت جو سب سے بڑی سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی سنت کے ذریعہ ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو پانی ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کس چیز کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور ایمان. میرے بزرگوں ہدایت یہ دونوں چیزیں جو ہے اس کی مثال دی بادل اور بادل سے اترنے والی بارش سے. کہ دنیا میں بادل سے اترنے والی بارش سے ایسی ایسی جگہوں پر پانی پہنچتا ہے جہاں آسانی سے ہم پانی نہیں پہنچا سکتے. بادل پہنچتا ہے اور بادل سے بارش اترتی ہے، مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں. میرے بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حق کی دعوت یہ دونوں چیزیں انسانی قلوب کے لیے پانی کا کام کریں گی. جب یہ نقل و حرکت امت میں عام ہوگی، یہ سنت عام ہوگی، گھر در مشرق مغرب جنوب و شمال. میرے بزرگوں اس سنت کو عام کرنا، پائیدار کرنا، مضبوط کرنا، ان صفات کو اپنے مذاکرے میں لانا، ہر صفت پر 2 3 حدیثیں سب ساتھیوں کو یاد کرانا تاکہ ان صفات کو دہرانے اور مذاکرہ کرنے میں اور دعوت دینے میں قرآن حدیث سے اچھی طریقے سے ایک ساتھی اس کو سمجھ بھی رہا ہو اور اس کی دعوت بھی دے رہا ہو. میرے بزرگوں اس انداز سے ان صفات کو دعوت میں لانا اور ان صفات کو تعلیم کے حلقوں میں اہتمام سے سننا، اور تیسرے ان صفات کو اپنے اندر اتارنے کی 24 گھنٹہ فکر بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی مانگے. ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ صبح کی تعلیم میں 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ منتخب احادیث کی تعلیم کریں اور ظہر کے بعد کی تعلیم میں قرآن کا سیکھنا سکھانا جیسے صبح کو ہوا ایسے ہی ظہر کے بعد بھی قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو تاکہ ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن ان کا درست ہو اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی صورتیں بھی درست کریں اور اسے یاد بھی کریں. میرے بزرگوں دوبارہ قرآن کا حلقہ لگایا جائے اور کتابی تعلیم کیا جائے، تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت بھی ہو، باقی صفات کا مذاکرہ ایک وقت میں ہو جائے. ظہر بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال کی ساری کتابیں، صدقات،
इन दोनों किताबों में से एहतिमाम के साथ निशान लगा लगाकर तरतीब के साथ एहतिमाम से कुरान हदीस की बातें सुनना, उसी तरीके से एक हदीस को 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा पढ़ने वाला पढ़े। सुनने वाले कभी ये जहर लेकर न सुने मैंने तो ये वाकया बहुत सुना, मैंने तो हदीस कई मरतबा सुनी, बहुत सुनी। फरमाते थे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, कभी भी कुरान हदीस की बात को, सीरत की बात को सुनी हुई न समझो, सुने हुए अंदाज से न सुनो, बल्कि अगर उससे इबरत लेना और उन हदीस पर, कुरान की आयतों पर अमल अगर नहीं आया तो कभी उसको सुनी हुई न समझना। असल तो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को लाना है, उसके मुताबिक अमल करना है, उसके मुताबिक अपने आप को लेकर चलना है। अगर इस पर आ गए तो भी हमें इस्तिकामत मिलेगी बार बार सुनने की वजह से। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इस अंदाज से अपने आप को तालीम के हलकों में लगाना है और इस अंदाज से अपने आप को इन सिफात के मुजाकरे पे लाना है। अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में साथी इन सिफात को सब के सब खड़े होकर एक साथी इन सिफात को बयान करेंगे और एक सिफत पर 2-2, 3-3 हदीसें सुनाने और बताने की कोशिश करें, 2-2, 3-3 हदीसें भी बयान करें ताकि अच्छी तरीके से ये सिफात हमें समझ में आ जाए। तो বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহর রাস্তায় চলতে চলতে আমরা কতগুলি আমলের পাবন্দি করব যাতে ওই আমলগুলি আমাদের জিন্দেগিতে আসে যায়। বলতেছেন যে ভাই, নুরানি আমাল যত সময় আমরা জাগন থাকি, যখন আমরা ঘুম যাই, ঘুম গেলে তো ঘুমে গেলাম, আর যখন জাগন থাকি বলতেছেন যে এই আমালগুলির মধ্যে আমরা যদি লাগি থাকি, এই আমালগুলি আমাদের জিন্দেগিতে আসে, আমরা করার জন্য করতে থাকি। তো বলতেছেন যে ভাই, এই আমলগুলির দ্বারা আমাদের জিন্দেগি থেকে বলতেছেন যে নাফরমানির অন্ধকার দূর হবে এবং পুরো মানব জাতির জিন্দেগি থেকে নাফরমানির অন্ধকার দূর হবে। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মিসাল দিতেন, এই নুরানি আমালগুলিকে ইহতিমামের সাথে করার উপরে মিসাল দিতেন যেমন সূর্য। বলতেছেন যে সূর্য যদি নাকি আলো নিয়ে ওঠে তখন পুরা দুনিয়ার অন্ধকারকে দূর করে দেয়, আর যদি সূর্য সকালে আলো নিয়ে না ওঠে, অন্ধকার নিয়ে আলো না থাকে, আলোবিহীন উঠে, তো বলতেছেন যে তখন এই সূর্য অন্ধকারকে দূর করতে পারে না, এই সূর্যের দ্বারা অন্ধকার দূর হয় না। তদ্রূপেই আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলতে চলতে যত বেশি নুরানি আমালগুলির পাবন্দি করব, নুরানি আমালগুলি আমরা পাবন্দির সাথে করতে থাকবো, তো বলতেছেন যে ভাই, এই নুরানি আমালগুলির দ্বারা আমাদের জিন্দেগি থেকেও নাফরমানির অন্ধকার দূর হবে এবং দুনিয়ার থেকেও নাফরমানির অন্ধকার দূর হবে। বলতেছেন যে ভাই, এই নুরানি আমালগুলি খুব পাবন্দির সাথে করতে থাকা, তার মধ্যে 1 নম্বর হইতে দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার। এই আমলটা যত বেশি আমি পারি, যাকে পাই, বলতেছেন যে যেখানে পাই, যখন পাই, ব্যক্তিগত ভাবে, ইজতিমাই ভাবে, বলতেছেন যে দাওয়াতের বড় ইহতিমাম করা, গুরুত্বের সাথে দাওয়াত দেওয়া, আল্লাহর বড়াই বড়ত্বের দাওয়াত দেওয়া, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের দাওয়াত দেওয়া। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নবী, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যে সমস্ত মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা, এই কথার খুব দাওয়াত দিব এবং আখিরাতের খুব দাওয়াত দিব। বলতেছেন যে ভাই, আমাদের দাওয়াতের মধ্যে যত বেশি তাওহীদের কথা আসবে, আল্লাহর বড়াই বড়ত্বের কথা, আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা যত বেশি আসবে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের কথা যত বেশি আসবে, বলতেছেন যে আমাদের ঈমান মজবুত হইতে থাকবে, আমাদের দিলের অবস্থা পরিবর্তন হইতে থাকবে। আখিরাতের কথা যত বেশি আলোচনায় আসবে তত বেশি আমাদের আখিরাতের দিকে দিল ধাবিত হইতে থাকবে, দুনিয়ার অনাস্থার অনীহা আমাদের দিলের মধ্যে আসতে থাকবে এবং মানুষের দিলের অবস্থাও পরিবর্তন হইতে থাকবে। বলতেছেন যে ভাই, দাওয়াত এমন একটা আমল, যে আমলের দ্বারা মানুষের দিলের অবস্থা পরিবর্তন হয়। এজন্য দাওয়াতের খুব ইহতিমাম করা, গুরুত্বের সাথে দাওয়াত দেওয়া। বলতেছেন যে ভাই, ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া, ঘর দাওয়াত দেওয়া এবং দাওয়াতের এমন এক পরিবেশ কায়েম করা যাতে কোনো ব্যক্তি বাদ না যায়, কোনো ঘর বাদ না যায় এবং কোনো জায়গা কোনো ব্যক্তি বাদ না থাকে। দাওয়াতের এমন ইহতিমাম করি, এক একজন ভাইকে খুশামত করি, এক একজন ভাইয়ের দিলের অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার জন্য, তার মধ্যে ঈমানি অনুভূতি আসার জন্য, ঈমানের অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার জন্য। বলতেছেন যে ভাই, তাওহীদের খুব দাওয়াত দিব। 3 বুনিয়াদের উপরে দাওয়াত। একটা হচ্ছে তাওহীদের দাওয়াত, আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দাওয়াত,
দ্বিতীয় হয়েছে রিসালাতের দাওয়াত, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের দাওয়াত দিব। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, বলতেছেন যে ভাই এই নবুয়তের খুব দাওয়াত দিব। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার খুব দাওয়াত দিব, যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যেই আল্লাহ পাকের হুকুমগুলিকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো মানার মধ্যেই প্রত্যেকটা মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা, এরও খুব দাওয়াত দিব। তৃতীয় হচ্ছে আখিরাতের দাওয়াত দিব, বলতেছেন যে আখিরাতের অবস্থাগুলির খুব দাওয়াত দিব, যাতে আমাদের প্রত্যেকের দিন আখিরাতের দিকে ধাবিত হয়। এজন্য দাওয়াতের খুব ইহতিমাম করা, গুরুত্বের সাথে দাওয়াত দেওয়া। যখনই সুযোগ পাই আমরা দাওয়াত দিই। প্রত্যেক ব্যক্তি বলতেছেন যে আমরা যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হইতেছি, প্রত্যেক ব্যক্তি এত বেশি দাওয়াতের আমল করব, দাওয়াতের আমলের দ্বারা আমাদের দিলের অবস্থাও পরিবর্তন হয় এবং পুরা মানব জাতির দিলের অবস্থা পরিবর্তন হয়। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু দাওয়াতের মধ্যে এর বড় এক তাসির রাখছেন, এর বড় এক প্রভাব রাখছেন। দ্বিতীয় হয়েছে তালিমের মধ্যে আমাদের সময় কাটে, শিখন শিখানির মধ্যে আমাদের সময় কাটে এবং আমরা ইহতিমামের সাথে ফাজাইলের কিতাবের তালিম করি। বলতেছেন যে ভাই ফাজাইলের তালিমের দ্বারা আমাদের দিলের ভিতরে আমলের শখ এবং আগ্রহ পয়দা হবে। বলতেছেন যে আমলের দিকে আমাদের দিল ধাবিত হবে এবং আমাদের দিলের মধ্যে আমলের ইয়াকিন বাড়বে। এই জন্য খুব গুরুত্বের সাথে আমরা ফাজাইলের কিতাবের তালিমের মধ্যে বসবো। বলতেছেন যে ভাই ফাজাইলের কিতাবের তালিম বড় গুরুত্বের সাথে করা চাই, যাতে দুই লাইনের হাদিস আমাদের সামনে আসে, ফাজাইলের লাইনের তালিম হাদিসও আমাদের সামনে আসে এবং ওয়াহিদের লাইনের হাদিসও আমাদের সামনে আসে, যাতে আমলের দিকে আমাদের দিল ধাবিত হয় এবং নাফরমানির থেকে আমাদের দিলের মধ্যে নাফরমানির নফরত পয়দা হয়, নাফরমানির দিক থেকে আমাদের দিল ফিরে যায়। এজন্য বলতেছেন যে ভাই দোনো লাইনের হাদিস আমাদের সামনে আসে। এজন্য খুব গুরুত্বের সাথে আমরা তালিমের হালকায় বসবো। যিনি পড়তেছেন তিনিও গুরুত্বের সাথে পড়বেন, এক একটা হাদিসকে একবার পড়বেন, দুইবার পড়বেন, তিনবার পড়বেন। আর আমরা যারা শুনবো আমরা খুব গুরুত্বের সাথে দুই জানু হয়ে যে সিফাতগুলি আছে ওই সিফাতগুলির সাথে আজমতের সাথে বসা। এই বলতেছেন যে ভাই এই যে খুব গুরুত্বের সাথে আমরা দুই জানু হয়ে বসে খুব ধ্যানের সাথে শুনবো, ইয়াকিনের সাথে শুনবো। এই জন্য বলতেছেন যে শোনা এবং পড়া খুব গুরুত্বের সাথে হয়। বলতেছেন যে ভাই এবং আমাদের ফাজাইলের তালিমের চলাকালীন তালিমে গাছতে হবে। বাহিরে এক একজন ভাইকে খুশামত করে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ফাজাইল শোনাই, এক একজন ভাইকে মসজিদের মধ্যে আসি ফাজাইলের তালিমের হালকায় বসা, এর জন্য তৈয়ার করব। বলতেছেন যে ভাই আমরা এমন গুরুত্বের সাথে শুনবো যাতে যিনি যার বাণী এইগুলি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের বাণী, আল্লাহর রসুল আল্লাহর বাণীগুলি শুনাইছেন, যাতে এই বাণীগুলির ইয়াকিনও পয়দা হয়, আজমতও পয়দা হয়। এজন্য খুব গুরুত্বের সাথে তালিমের হালকায় বসা এবং তালিম খুব গুরুত্বের সাথে করা। বলতেছেন যে ভাই তালিমের হালকায় 6 নম্বরের মুজাকারাও হয়, 6 নম্বরের মুজাকারা হবে। বলতেছেন যে ভাই ইমানের লাইনের মুজাকারা হয়, ইমানের গুরুত্ব আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা হয়, ইলমের লাইনে আলোচনা হবে। বলতেছেন যে ইমানের দ্বারা আমাদের থেকে শিরক এবং কুফরের অন্ধকার দূর হবে। বলতেছেন যে ভাই ইমানের তালিমের দ্বারা, ইমান দিলের মধ্যে আসার দ্বারা অন্য অন্ধকারগুলি দূর হয়ে যায়। এইভাবে বলতেছেন যে ভাই এলেমের আলোচনার দ্বারা আমাদের থেকে জেহালতের অন্ধকার দূর হবে। জিকিরের আলোচনার দ্বারা আমাদের থেকে গফলত দূর হবে। বলতেছেন যে ভাই নামাজের আলোচনার দ্বারা, নামাজ ইসলামের মধ্যে বহুত বড় হুকুম, ইমানের পরে সর্বপ্রথম হুকুম হয়েছে নামাজের হুকুম। নামাজ যার ঠিক হয়ে গেছে, বলতেছেন যে ভাই ইসলামের মধ্যে তার জিন্দেগি ঠিক হয়ে গেছে। এজন্য নামাজের গুরুত্ব আমাদের দিলের মধ্যে আসে। এর সাথে সাথে 4th নম্বর হয়েছে একরামে মুসলিম, মুসলমানকে সম্মান করা। বলতেছেন যে ভাই এক একজন মুসলমানকে সম্মান করা ইসলামের হিসাবে, ইমানের হিসাবে, তার মধ্যে ইমান আছে, ইমানের কারণে তাকে সম্মান করা এসে যায়। বলতেছেন যে সমস্ত মানুষের হক আদায় করার অভ্যাস আমাদের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। একজন বিধর্মীরও হক আছে, এমনকি অন্যান্য সমস্ত মখলুকেরও হক আছে। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই এই 4th নম্বরের মুজাকারাও আসে,
যাতে এই নম্বরগুলি আমাদের জিন্দেগিতে আসে। পঞ্চম নম্বর হয়েছে যে কোনো কাজ করব আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করা, এর মধ্যে আর কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। বলতেছেন যে ভাই এই নম্বরও বড় গুরুত্বপূর্ণ নম্বর। কিয়ামতের দিন তিন ধরনের মানুষকে আল্লাহ ডাকবেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। তার মধ্যে এক নম্বর হয়েছে মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় জান দিছে, তাকেও ডাকা হবে। দ্বিতীয় হয়েছে ইলমের খেদমত করছে, কোরআন এবং হাদিসের তালিম দিছে, তাকেও ডাকা হবে। তৃতীয় হয়েছে যে মাল ছিল দান করছে, তাকেও ডাকা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি জান যে দিছ কি জন্য দিছ, তুমি যে ইলমের খেদমত করছো কি জন্য করছো, তুমি যে মাল খরচ করছো কি জন্য করছো। বলতেছেন যে তখন তারা বলবে আল্লাহ জান দিছি আপনার জন্য, মাল খরচ করছি আপনার জন্য, ইলম শিক্ষা দিছি আপনার জন্য। আল্লাহ জাল্লা শানহু বলবেন আল্লাহ তো মানুষের দিলের সমস্ত অবস্থাকে জানেন। আল্লাহ বলবেন যে না না, তুমি এই জন্য জান দাও নাই যে আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, তুমি তো এই জন্য জান দিচ্ছ, তোমাকে মানুষ বাহাদুর বলবে। তুমি এই জন্য ইলমের খেদমত করছো, তোমাকে বড় আলেম বলবে। তুমি এই জন্য দান করছো, মানুষ তোমাকে সখী বলবে। আজকে আমার পক্ষ থেকে কোনো বদলা পাইবা না, যাদের জন্য করছো তাদের থেকে বদলা নাও। বলতেছেন যে ভাই এই জন্য 6 নম্বরের মুজাকারা খুব গুরুত্বের সাথে করা, যাতে এই নম্বরগুলি আমাদের জিন্দেগিতে আসে। বলতেছেন যে 6ম নম্বর হয়েছে আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত। আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত এটা বহুত বড় গুরুত্ব রাখে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত বড় গুরুত্ব রাখে। পুরা দুনিয়ার মধ্যে যাতে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত জিন্দা হয়ে যায়, পুরা পৃথিবীর মধ্যে জিন্দা হয়ে যায়, পুরা মানব জাতির মধ্যে জিন্দা হয়ে যায়। বলতেছেন যে ভাই এই নম্বরটা বড় গুরুত্ব রাখে। আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের মধ্যে হতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত, সবচেয়ে দামি সুন্নত। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কিভাবে নকল হরকতের উপর উঠাইছেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে আল্লাহর রাস্তার নকল হরকতকে বুঝাইবার জন্য হাদিসের মধ্যে মিসাল দিয়ে বুঝাইছেন যে আমার মিসাল কেমন। মাসালু মা বাসানি আল্লাহু বিল ইলমি ওয়াল হুদা, ইলম এবং হিদায়াতের মিসাল, যেই মেহনতের দ্বারা ইলম এবং হিদায়াত দুনিয়ার মধ্যে প্রচার আর প্রসার হবে, গুমরাহি দুনিয়া থেকে খতম হবে, বেদিনী দুনিয়া থেকে খতম হবে, তার মিসাল হয়েছে আমার মিসাল ইলম এবং হিদায়াতের মিসাল কামাসাল গায়স, মেঘের মতো। বলতেছেন যে ভাই মেঘ এমন এক আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত, এই মেঘের দ্বারা এমন এমন জায়গায় পানি পৌঁছে যায় যেই জায়গায় মানুষ তার শক্তিতে পানি পৌঁছাইতে পারে না, এমন জায়গায় সেখানে পানি পৌঁছে যায়। আল্লাহ জাল্লা শানহুর রহমত এত বড় রহমত যে সব জায়গায় পানি পৌঁছে যায়। ঠিক তদ্রূপই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মেহনত নিয়ে, এই নূরানি আমল নিয়ে যখন নাকি উম্মত খাড়া হবে এবং উম্মত এই মেহনতকে করতে থাকবে, তো বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানহু এমন ভাবে বেদিনীকে খতম করবেন, এমন ভাবে গুমরাহি আর শিরককে খতম করবেন, যেরকম বলতেছেন যে মেঘের দ্বারা জমিনের শুষ্কতা দূর হয়ে যায়, জমিনের মধ্যে যোগ্যতা আসে যায়। ঠিক তদ্রূপই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নকল হরকতের দ্বারা বলতেছেন যে দুনিয়ার সমস্ত দুনিয়া থেকে বেদিনী দূর হবে, কুফর শিরকের অন্ধকার দূর হবে। এই জন্য 6টা গুণ আমাদের জিন্দেগিতে আসে। বলতেছেন যে ভাই গুরুত্বের সাথে এই 6টা গুণের মুজাকারা করব এবং নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই গুণগুলি আমাদের মধ্যে আনার জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের বিশেষ বিশেষ গুণ, এই গুণগুলি আমাদের মধ্যে আসার জন্য খুব দাওয়াতের মধ্যে ব্যবহার হব। দাওয়াতের মধ্যে এই গুণগুলিকে দাওয়াতের মধ্যে খুব আনবো এবং এই গুণগুলির উপরে আমরা খুব দাওয়াত দিব, যাতে বলতেছেন যে ভাই আমাদের জিন্দেগির মধ্যে এই গুণগুলি আসে। এই জন্য তালিমের হালকা খুব জমে বসা। বলতেছেন যে সকালেও তালিম হবে, বিকালেও তালিম হবে। সকালের তালিমের মধ্যে 6 নম্বরের মুজাকারা হবে এবং সকালের তালিমের মধ্যে মুনতাখাব আহাদিস আমরা পড়ি এবং বলতেছেন যে ভাই এক একটা হাদিসকে বারবার 2-3 বার পড়া। বলতেছেন যে মুনতাখাব আহাদিসের এক একটা নম্বরের কমপক্ষে 2-4টা হাদিস আমরা মুখস্থ করে নিই, প্রত্যেক ভাই মুখস্থ করে নিই এবং প্রত্যেক ভাই হিম্মত করে দায় শুনে
যাতে এর উপরে দাওয়াত দেওয়া আসে যায়, এই হাদিসগুলির ফাজাইল আমাদের সামনে থাকে। বলতেছেন যে ভাই দাওয়াত দেওয়া আমাদের সহজ হয়ে যায়। এজন্য সকালের তালিমের মধ্যে মুনতাখাব হাদিস পড়ে 6 নম্বরের মুযাকারা করে, এবং বলতেছেন যে ভাই কোরআনি তালিমও করি, আমরা কোরআন সহি করার মশকও আমরা করি, বিকালেও কোরআন সহি করার মশক করি, যাতে আমাদের কোরআনে পাক সহি হয়ে যায়। ছোট ছোট সূরাগুলিও সহি হয়ে যায় এবং বড় সূরাগুলিও আস্তে আস্তে সহি করার আমরা ফিকির করি। এবং বিকালের তালিমের মধ্যে বলতেছেন যে ভাই আমাদের ফাজাইল আমাল আছে, সব কিতাবগুলি আমরা পড়ি এবং আজকে যতটুকু পড়া হচ্ছে দাগ দিয়ে দিই যাতে কালকে সামনে থেকে পড়তে পারি। এইভাবে সব কিতাব থেকে সব ধরনের হাদিস আমাদের সামনে আসে এবং ফাজাইলের সাদাকাতও আমরা পড়ি। তো বলতেছেন যে ভাই তালিমের হালকা খুব জমে এবং তালিমের হালকার মধ্যে আমরা প্রত্যেকে জমে বসে যাতে ফাজাইলের লাইনের আহাদিসগুলি আমাদের দিলের মধ্যে এমন ভাবে বসে। তিনি বলতেছেন যে ভাই তালিমের হালকায় বসতে আমরা এই নিয়তে বসি যে আমি এই হাদিস তুই আর শুনি নাই, আমি এই কোরআনের আয়াত তুই আর শুনি নাই, এমন ভাবে আমি শুনি। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন তালিমের হালকায় এমন ভাবে বসা যে আমি আর এর আগে শুনি নাই। আমাদের তো আসলে শোনার কারণে ইলমকে বাড়ানোর উদ্দেশ্য না, আমাদের তো উদ্দেশ্য হয়েছে আমাদের দিলের ইয়াকিন বাড়ে, আমলের শখ এবং আগ্রহ বাড়ে এবং এই হাদিসগুলি আমাদের জিন্দেগিতে চলে আসে। এই জন্যই তো আমরা শোনা। তো বলতেছেন যে ভাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জিন্দেগিতে আসে নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ইমান হাসিল হয়ে যায় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তো মনে করতে হবে এই হাদিসগুলি আমি আর শুনি নাই। বলতেছেন যে এমন খালি জেহন করে, এমন জেহনকে খালি করে আমি শুনি যাতে খুব ধ্যানের সাথে এবং খুব মনোযোগ সহকারে শুনি, যাতে আমাদের জিন্দগিতেও আসে যায়, আমাদের দিলের মধ্যে ইয়াকিনও বেড়ে যায় এবং আমলের শখ এবং আগ্রহ বেড়ে যায়। اہتمام کے ساتھ فرض نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ تیسرا عمل جو ہے نماز و ذکر ہے جس میں تمام عبادات ہیں۔ نماز کا پورا اہتمام جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور انفرادی طور پر اپنی نمازوں کو اطمینان سے اچھی پڑھنے کی مشق کرنا تاکہ ہماری نماز روز اچھی ہوتی رہے، اس میں خشوع بھی بڑھتا رہے، اس میں خضوع بھی بڑھتا رہے، ہماری نماز کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور نماز کا باطن بھی ٹھیک ہو۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جتنا ہماری نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی اتنا ہی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ نماز اور ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، صبح شام کی پابندی کے ساتھ، اور اسی طرح سے ہر نماز کے بعد کے مسنون اذکار اور ہر موقع کی مسنون دعائیں، ساری چیزیں یہ ذکر میں داخل ہیں۔ سب سے اعلیٰ ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے ہدایت رکھی ہے۔ اللہ پاک توفیق دے تو ہم رات کو تمام قرآن پڑھے ہوئے بھائی رات کو تہجد میں صبح صادق سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں، اور کم سے کم ایک پارہ روزانہ قرآن پڑھیں۔ اور جو بھائی قرآن کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے وہ بھی تھوڑا قرآن سیکھتے اور صحیح کرتے رہیں، اور اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمیں پورا قرآن پڑھنا ہے۔ نماز میرے بزرگوں، راستے میں آپ سفر میں ہیں تو رخصت پر عمل کر لیں۔ فرض نمازیں سفر کی حالت میں 4 کی 2 رکعت پڑھی جائے گی اگر سفر جو ہے شرعی اعتبار سے آدمی مسافر ہے، اور اسی طرح سے فرض نمازیں جو ہے فرض نمازوں کے ساتھ سنتیں ہیں، سنتوں کے بارے میں رخصت پر عمل کرنے راستے کے اندر، اور فجر کی نماز کے ساتھ فجر کی سنت کا بھی اہتمام کریں۔ اپنی منزل پر جب پہنچ جائیں تو اہتمام کے ساتھ مقامی امیر جو ہے امام کی اقتداء میں ساری نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ سنتوں کا بھی اہتمام کریں، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا بھی اہتمام کریں، اور فرضوں کے ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اوابین کی مغرب کی بعد کی 6 رکعتیں ہیں۔ تہجد کی نماز تو صالحین کا طریقہ ہے۔ صحابہ پر 1 سال تک تہجد کی نماز فرض تھی،
جب وہ عادی ہو گئے تو فرضیت اٹھا لی گئی. رات کی تہجد کی نماز اللہ کے قرب کے حاصل ہونے کا بڑا ذریعہ ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں فرضوں کے ساتھ نفلوں کا بھی اہتمام کریں. کوئی بھائی اگر اپنی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے نمازوں میں کوتاہی کی ہے، نمازیں چھوٹی ہیں، تو ان نمازوں کے قضا کرنے کی فکر ابھی سے شروع کر دیں. چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا جس کو قضاء عمری کہتے ہیں اس کا بھی اہتمام کریں. اگر چھوٹی ہوئی نمازوں میں سے ایک وقت کی قضا پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ایک سال کی نماز کی قضا ہو جائے گی. اہتمام کے ساتھ اپنی نمازوں کو اچھی بنانے کی فکر، تنہائیوں میں لمبی لمبی رکعت، لمبے لمبے سجدے اور قرآن اطمینان سے پڑھنا، اس کی مشق کی جائے اور اچھی نماز پڑھنے کے بارے میں کوشش کی جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک صحابی داخل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے حضور کے پاس آئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا. آپ نے فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی دوبارہ گئے، نماز پڑھ کر آئے، آپ نے ان کی نماز دوبارہ دیکھی. پھر وہ لوٹ کر آئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. یہاں تک کہ 3 مرتبہ آپ نے ان کو لوٹا دیا. پھر وہ نماز پڑھ کر آئے، آپ نے پھر وہی بات فرما دی. وہ بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اب مجھے سکھائیے اور بتائیے، مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی. نماز سیکھنے کی چیز ہے. علماء فرماتے ہیں ان صحابی کی نماز میں 2 کمی تھی. رکوع سے اٹھے، جلدی کر دی سجدہ کرنے میں، اور پودے کی مقدار پوری نہ ہوئی. دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھے، جلدی کر دی دوسرا سجدہ کرنے میں. میرے بزرگوں، نماز اطمینان والی نماز، قوما بھی اطمینان سے، جلسہ بھی اطمینان سے، سورہ فاتحہ بھی ایک آیت پر ٹھہر کر پڑھنا. اطمینان والی نماز پڑھنے کی مشق کریں. میرے بزرگوں، نماز ذکر و عبادت، جس میں نماز بھی ہے اور تسبیحات بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے. ان اپنے آپ کو ان نورانی اعمال کا عادی بناویں گے اور اپنے آپ کو پابند کریں گے تو میرے بزرگوں عالم کی تاریکی دور ہوگی. ایسے ہی چوتھا عمل خدمت کا ہے. خدمت کا عمل شہادت کے بعد اگر کوئی بڑا عمل ہو سکتا ہے تو خدمت کا عمل ہے. خدمت سے تواضع پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العزت اپنے متواضعین بندوں کو عزت دیتے ہیں، اونچا کرتے ہیں، اللہ بلندی عطا فرماتے ہیں. میرے بزرگوں، خدمت کے راستے سے ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے، ہمارے اندر معاملات کا دین ٹھیک ہوگا اور معاشرت کا دین آسان ہو جائے گا. خدمت کے راستے سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اپنا کام خود کرنے کی مشق کرنا، اس سے تکبر ٹوٹے گا، تواضع آئے گی. دوسروں کی خدمت، اپنے ساتھیوں کی خدمت، اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا، اس کی خدمت جیسے بھی موقع ہو خدمت کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. میرے بزرگوں، یہ چند اعمال ہیں، ان میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے. اس سے انشاءاللہ ہماری نفع و حرکت، ہمارا چلنا پھرنا ہماری اپنی ذات کے لیے میرے بزرگوں قلب کے نورانی بننے کا ذریعہ بنے گا. اور جن علاقوں میں جہاں ہم محنت کریں گے وہاں ہدایت کا نور پھیلے گا. তো বলতেছেন যে ভাই, আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলতেছি, আমাদের 3টি আমল হয়েছে এবাদতের খুব ইহতিমাম করা, এবাদত এবং জিকির। বলতেছেন যে ভাই এর খুব ইহতিমাম করা। এবাদতের মধ্যে নামাজ গুরুত্বপূর্ণ আমল। 5 ওয়াক্ত নামাজকে তাকবীরের সাথে জামাতের সাথে আদায় করার খুব ইহতিমাম করব। বলতেছেন যে ভাই সফরে চলাকালীন যখন সফরের দরমিয়ানে থাকি তখন আমরা একটু রুখসতের উপরে আমল করি। বলতেছেন যে ফরজ নামাজ যেটা 4 রাকাত নামাজ 2 রাকাত আদায় করে এরপর চলতে থাকি। যখন কোন মহল্লায় পৌঁছবো সেখানে 5 ওয়াক্ত নামাজকে গুরুত্বের সাথে আদায় করা, তাকবীরের সাথে এবং সুন্নতেও পাবন্দি করা, নিজের নামাজকে সুন্দর করার চেষ্টা করা। আমার নামাজের জাহিরও সুন্দর হয় এবং ভিতরও সুন্দর হয়, নামাজের মধ্যে খুশু পয়দা হয়। নামাজের মধ্যে বলতেছেন যে মাসাইল ফাজাইল সবগুলির ইহতিমামের সাথে আমি আদায় করি। বলতেছেন যে ইহতিমামের সাথে মাসাইল শিখি এবং মাসাইল অনুযায়ী এক একটা আমলকে পুরা করার জন্য আমি চেষ্টা করি। বলতেছেন যে নামাজের জাহিরকেও সুন্দর করার জন্য মেহনত করা, নামাজের ভিতরকেও সুন্দর করার জন্য মেহনত করা, যাতে খুশু খুজুওয়ালি নামাজ হয়।
বলতেছেন যে ভাই যত বেশি খুশু খুশুর সাথে আমি নামাজ আদায় করব অত বেশি আল্লাহ পাকের নিকটে মকবুল হবে। ফরজ নামাজগুলি খুব ইহতিমামের সাথে তাকবীরের সাথে আদায় করা, সুন্নতে মুআক্কাদার ইহতিমাম করা, এমনকি নফলের ইহতিমাম করা। বলতেছেন যে ইশরাক আছে, চাহত আছে, আওয়াবিন আছে, তাহাজ্জুদ আছে, তাহাজ্জুদের খুব ইহতিমাম করে। বলতেছেন যে ভাই তাহাজ্জুদ বহুত বড় উঁচা নামাজ। বলতেছেন যে তাহাজ্জুদের দ্বারা আল্লাহ পাকের তাকাররুব হাসিল হয় এবং সালিহিনদের সিফাত। বলতেছেন যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের উপরে 1 বছর পর্যন্ত তাহাজ্জুদ ফরজ ছিল। যখন ওনারা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তখন তাহাজ্জুদের ফরজকে উঠাই দেওয়া হয়েছে। এজন্য খুব গুরুত্বের সাথে তাহাজ্জুদের ইহতিমাম করি এবং নিজের অভ্যাস বানাই। বলতেছেন যে শেষ রাত্রে উঠি, বলতেছেন যে আমাদের যেরকম ইবাদতের ইহতিমাম করি, জিকির ও তেলাওয়াতের ইহতিমাম করা। বলতেছেন যে কোরআন পাকের তেলাওয়াতের খুব ইহতিমাম করি। কোরআন আল্লাহর কালাম, আল্লাহ হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করছেন। এজন্য গুরুত্বের সাথে কোরআন পাককে সহি করার মেহনত করি এবং গুরুত্বের সাথে কোরআন পাকের তেলাওয়াত করি। আল্লাহ তৌফিক দেন তাহাজ্জুদের পরে সুবহ সাদিকের আগে কোরআন পাক তেলাওয়াত করারও ইহতিমাম করি। বলতেছেন যে ভাই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ হিদায়াত রাখছেন, এজন্য কোরআন সহি করা। আমরা যারা পড়তে পারি না তারা এখন থেকে শিখা শুরু করে দিই, সহি করার মেহনত করি, যাতে আল্লাহ তৌফিক দেন। নিয়ত করি মৃত্যুর আগে আগে পুরা কোরআনকে সহি করে পড়ার মশক করব এবং সহি করার জন্য মেহনত করব। বলতেছেন যে ভাই এজন্য আমাদের জিকিরেরও খুব ইহতিমাম করা, সকাল বিকাল তাসবিহাত আদায় করা এবং সকাল বিকাল বলতেছেন যে তাসবিহাত গুলি খুব গুরুত্বের সাথে আদায় করি। মাসনুন দোয়াগুলি, যে আমলের পরে যেই দোয়া পড়ার কথা আসছে ওই দোয়াগুলি পড়ার মশক করি এবং নিজে শিখি। এইগুলিকে সময় মতো আদায় করার ইহতিমাম করি। জিকিরের দ্বারা গাফলত দূর হবে, এজন্য জিকিরেরও খুব ইহতিমাম করি। এবং বলতেছেন যে ভাই নামাজেরও খুব ইহতিমাম হয়, গুরুত্বের সাথে নামাজ আদায় হয় এবং নামাজকে মেহনত করে শিখি। বলতেছেন যে ভাই নামাজ বড় গুরুত্বপূর্ণ আমল। নিজের নামাজের জাহিরকেও সুন্দর করে, নিজের নামাজের ভিতরকেও সুন্দর করে ইবাদতের খুব ইহতিমাম হয়। আল্লাহর রাস্তা চলতে চলতে বলতেছেন যে ভাই যত বেশি ইহতিমামের সাথে এই আমলগুলি করব অত বেশি আমাদের দিলের অবস্থাও পরিবর্তন হবে, আমাদের জিন্দেগিও পরিবর্তন হবে এবং আমাদের নুরানি আমালের দ্বারা আল্লাহ দুনিয়ার অন্ধকারকে দূর করে দেবেন। তো বলতেছেন যে ভাই চতুর্থ হয়েছে খেদমত। খেদমত বহুত বড় একটা উঁচা আমল। বলতেছেন যে শাহাদাতের পরে যদি কোনো উঁচা আমল হয় ওটা হচ্ছে খেদমতের আমল। খেদমতের দ্বারা মানুষের মধ্যে তাওয়াজু পয়দা হয়। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাওয়াজু করেন আমাদেরকে, যাদের মধ্যে ছোটত্বতা আসে এদেরকে আল্লাহ বড় ইজ্জত দেন। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই খেদমত বহুত বড় উঁচা আমল। খেদমতের দ্বারা আমাদের জিন্দেগি পরিবর্তন হবে, খেদমতের দ্বারা আমাদের মধ্যে তাওয়াজু আসবে, খেদমতের দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে ইজ্জতের মুকামে পৌঁছায় দিবেন। বলতেছেন যে তাওয়াজু আসবে, তাওয়াজুর দ্বারা ইজ্জতের মুকামে আল্লাহ পৌঁছায় দিবেন। এজন্য আমাদের মধ্যে তাওয়াজু আসে, খেদমতের দ্বারা অহংকার দূর হয়। এজন্য বলতেছেন যে ভাই যেখানে আমি সুযোগ পাই অন্যেরও খেদমত করা, বিশেষভাবে নিজের কাজ নিজে করব। আমি আমার কাজ যদি নাকি করার অভ্যাস হয়, বলতেছেন যে আমার থেকে কিবির দূর হয়ে যাবে, অহংকার দূর হয়ে যাবে, আমার মধ্যে তাওয়াজু আসবে এবং সাথীদের খেদমত করার সুযোগ পাই, সাথীদেরও খেদমত করব, আমিরেরও খেদমত করব। আমিরের ইতাআতের সাথে যখনই সুযোগ পাইলাম আমিরেরও খেদমত করি এবং বলতেছেন যে সাধারণ মানুষেরও খেদমত করার অভ্যাস করি। বলতেছেন যে ভাই এই নুরানি আমালগুলি যত বেশি আমি পাবন্দির সাথে আদায় করব, যত বেশি আমি এই নুরানি আমালগুলির মধ্যে রাখবো যেগুলির আলোচনা হয়েছে, ওই নুরানি আমালের দ্বারা আল্লাহ আমাদের দিলকে পরিবর্তন করে দেবেন, আমাদের জিন্দেগি পরিবর্তন করে দেবেন, আমাদের জিন্দেগির মধ্যে নুরানিয়ত আসবে এবং আল্লাহ আমাদেরকে জরিয়া করে, আপনাদেরকে জরিয়া করে, এই মেহনতকে জরিয়া করে আল্লাহ পুরা দুনিয়ার অন্ধকারকে দূর করে দেবেন। এজন্য বলতেছেন যে ভাই যত বেশি আমি যত সময় পাই, যখনই আমি যখন থাকি এই নুরানি আমালের পাবন্দির সাথে আমি থাকি। बस आखिरी बात यह है कि हर जगह जहां भी जाएं वहां के मकामी उलमा से भी मुलाकातें करें, उलमा की ज़ियारत को इबादत यकीन करें और उनकी खिदमत में हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त करें। ऐसे ही मेरे बुजुर्गों, मकामी हज़रात वहां के काम करने वालों को साथ लेकर अपने आप मेहनत में चलें और मेहनत करें और हर जगह जहां जाएं
آپ کا اجتماع آنے والا ہے. اجتماع کی تاریخ تو بعد میں ہے. نقل جماعتیں وہیں سے روانہ کریں اور مشورے سے ان جماعتوں کو روانہ کریں تاکہ بہت سے علاقے، بہت سی مسجدیں ایسی ہیں، بستیاں خالی ہیں جہاں جماعتیں نہیں پہنچ سکیں. نقل جماعتیں نکالتے ہوئے 4-4 مہینے کی چلے کی انہیں جو ہے مشورے سے، ضلع والوں کے مشورے سے جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے انہیں روانہ کرتے رہیں. آخر میں جو تیار ہو ان کو اجتماع میں لے کر آویں اہتمام کے ساتھ. ہر جگہ نقل و حرکت اور دوسرے مقامی اعمال دعوت کو زندہ کرنا. گھروں میں تعلیم ہے، مشورہ ہے، اور جو ہے اسی طرح سے اور جو ہے مقامی گشت ہے. دوسرا گشت ہے سیروزہ کے نکلنے کی اہمیت ہے. جو لوگ چلے 3 چلے میں نہیں نکل سکتے ان کو سیروزہ میں روانہ کریں. بہت سی بستیوں میں، مسجدوں میں سیروزہ جماعتوں سے بھی کام ہوگا. آپ حضرات نقل و حرکت اور اعمال دعوت کو قائم کرتے ہوئے، مسجد کو آباد رکھتے ہوئے خود بھی اور مقامی لوگوں کو بھی روزانہ کی محنت میں مسجد کو آباد رکھتے ہوئے محنت کو سمجھا کر پھر آگے بڑھیں. اہتمام سے صحیح روپ سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم نکلنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا اور مقام پر انشاءاللہ دین کی محنت زندہ ہوگی اور دین زندہ ہوگا. তো বলতেছেন যে ভাই আমরা যেখানে যাব সেখানে ওলামা একরামের সাথে জিয়ারত করব. ওলামা একরামের জিয়ারতকে ইবাদত ইয়কিন করা, এজন্য খুব আজমতের সাথে ওনাদের খেদমতে যাব, ওনাদের সাথে সাক্ষাৎ করব এবং ওনাদের থেকে দোয়া নিব এবং প্রত্যেকটা এলাকায় যেখানে আমরা যাই সেখানে মকামি সাথীদের সাথে মিলে ঝেলে আমরা এমন ভাবে মেহনত করব যাতে প্রত্যেক জায়গা থেকে নগদ জামাত বাহির হয়. বলতেছেন যে ভাই আমাদের সামনে ইজতেমা থেকে তো বাহির হওয়ার পরে এখন তো আমরা প্রত্যেক মসজিদ থেকে যেখানে যাই সেখান থেকে নগদ জামাত বাহির করার খুব এহতেমাম করব, গুরুত্বের সাথে এমন ভাবে মেহনত করব যাতে প্রত্যেক মসজিদ থেকে নগদ জামাত বাহির হয়. কারণ অনেক মসজিদ থেকে যাবে, আমরা কয়টা জামাত যাইতেছি, কত মসজিদ রয়ে গেছে, কত এলাকা রয়ে গেছে যেখানে এখনো জামাত করতে পারে নাই. এজন্য আমরা জানতোর মেহনত করব, আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে প্রত্যেক মসজিদ থেকে নগদ জামাত বাহির হয়. এজন্য খুব কষ্ট করা, ঘর মেহনত করা, মসজিদের মধ্যে আমাল দাওয়াতকে জিন্দা করা, মসজিদের মধ্যে আমল চলতে থাকে, বাহিরেও আমরা এমন ভাবে মেহনত করিবে মকামি সাথীদেরকে নিয়ে যাতে প্রত্যেক ঘর থেকে কমপক্ষে একজন আমার রাস্তা বের হয়. আসলে তো আসল তো হয়েছে একজন থাকি, এই সময় সবাই বাহির হয়ে যাওয়া. বলতেছেন যে ভাই প্রত্যেক মসজিদ থেকে যাতে নগদ জামাত বাহির হয় এর খুব আপ্রাণ চেষ্টা করব এবং সেখানে আমাদের দাওয়াত জিন্দা হয়. এজন্য মকামের মধ্যেও এবং কাম চালু হয়, এজন্য সেখানে ঘর তালিম চালু হয়, মসজিদের মধ্যে তালিম চালু হয় এবং মসজিদের মধ্যে মাশওয়ারা চালু হয়. মসজিদের মধ্যে মেরে মোহতারাম দোস্ত বলতেছেন যে আমরা মকামের মধ্যেও দাওয়াতের আমল চালু হয়. 2.5 ঘন্টা সময় দিয়ে ঘর মেহনত করে আগে যেভাবে বলা হয়েছে এরকম তরতিব কায়েম করে যাতে প্রত্যেকের নিকটে যাওয়া হয়, প্রত্যেককে খোশামদ করে মসজিদের পরিবেশে আনা এবং মসজিদের মধ্যে আমাল দাওয়াতকে জিন্দা করা. বলতেছেন যে ভাই প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে 3 দিনের জামাত বাহির করার তরতিবও আমরা কায়েম করি, তো নগদ জামাত বাহির করারও মেহনত পুরা হয় এবং সেখানে আমাল দাওয়াতকে জিন্দা করার মেহনতও পুরা হয়. বলতেছেন যে ভাই দোনো লাইনে আমরা মেহনত করতে করতে মেহনত পুরা হবে, এরপরের মসজিদে যাব, এইভাবে আমরা মেহনত পুরা করব. ہر جگہ جہاں آپ جائیں وہاں مشورہ زندہ کریں اور مشورے میں اعلان کی طرف بھی متوجہ کریں تاکہ محلے کے سارے مسلمان جو نماز میں آتے ہیں وہ بھی اس کی ضرورت سمجھیں اور وہ بھی اس محنت میں جڑیں. ایسا نہ ہو کہ صرف جو ہے وہ جو لوگ وقت لگائے ہوئے ہیں وہی لوگ مشورے پہ دیں، بلکہ ہر جگہ مشورہ زندہ کریں اور اس کا اعلان ہونا چاہیے تاکہ مقامی لوگ بھی مشورے میں شرکت کریں اور ہر کل آنے والے عمل کے لیے آج اس کا مشورہ کریں. کل اگر سیروزہ جماعت نکل رہی ہے تو اس کی حصولیابی کی فکر ہو. کل اگر عمومی گشت ہے تو اپنے سارے مصلیوں کو بھی، اپنے سارے وقت لگائے ہوئے لوگوں کو بھی سب کو جوڑیں اور فکر مند کریں تاکہ اہتمام سے 100% اپنی مسجد میں گشت میں جڑیں. ایسے ہی میرے بزرگوں اگر کل جو ہے دوسرا گشت ہے تو دوسرے گشت کی فکر کریں. کم سے کم اپنے ساتھی اس بستی کے وقت لگائے ہوئے لوگ اہتمام سے دوسرے گشت میں جڑے. روزانہ کا مشورہ اگر صحیح رخ پر آ گیا، اور ایک بات ہے پچھلی مجلسوں میں یہ بات کہہ دی گئی کہ جماعت روزانہ جڑنے والے ساتھیوں کی جماعت بن جانی چاہیے. یہ
कि इस बात का हर जगह इसका एहतमाम करें, हमारी निकलने वाली जमातें इसका एहतमाम करावें, ताकि जमात दो तीन तीन आदमियों की जमात बन जाए। एक वक्त में साथी, तीन जमातों के साथी एक वक्त में मुलाकातें कर रहे हैं तो मस्जिद भी आबाद रहे, बाहर घर घर की गली गली की मुलाकातें जारी रहे और लोगों को मस्जिद के फजाइल बतलाकर मस्जिद में लाने की कोशिश करें। जो लोग तैयार नहीं है उन पर जबरदस्ती भी नहीं करनी, उनके मकाम पर ही, उनके मंजिल पर भी उनसे बात करें और उनका जहन बनाने, उनकी तशकील करें और अल्लाह के रास्ते में निकलने पर आमादा करें। मशवरा सही रुख पर आ गया तो इंशाअल्लाह हर महीने 3 दिन की जमात, एक जमात नहीं बल्कि कई जमातें अल्लाह के रास्ते में रवाना हो। माशाअल्लाह कारगुजारियां आपने सुनी, कारगुजारी में हमारे पास साथियों ने बतलाया कि एक मस्जिद से 27 जमात अल्लाह के रास्ते में रवाना होती है हर महीने। अगर सही रुख हो गया और हर पुराना साथी अपने साथ जमात बना लेगा तो इंशाअल्लाह महीने में काफी जमातें निकलेंगी। और इसकी फिक्र हर जगह दिलानी चाहिए कि मुकामी लोग इसकी फिक्र करें कि महीना होते होते 3-3 दिन सारे बालिग मर्द लगा लें, इसकी फिक्र होनी चाहिए। आप मकामी तौर पर जितना एहतमाम से मशवरे को सही रुख पर डालेंगे तो हर कल के आने वाले तकाजे पर सारे साथियों की फिक्र और सलाहियत इस्तेमाल होगी और काम आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इस अंदाज से हमें मकामी काम पर लोगों को खड़ा करना है, आमाल दावत कायम करने हैं। हम हर घर में, हर मुसलमान के घर में तालीम का हल्का जिंदा हो जाए, हर घर में तालीम का अमल जो है दाखिल हो जाए। अगर आमाल दावत कायम हुए तो आप देखेंगे बस्ती का नक्शा ही बदल जाएगा। इस अंदाज से मेरे बुजुर्गों, हमें दिन भर मेहनत करनी है और लोगों को काम पे लगाना है, आमाल दावत कायम करने हैं और रात को अपनी दिन भर की मेहनत दुआओं के रास्ते से अल्लाह के दरबार में कबूल करानी है। তো বলতেছেন যে ভাই, আমরা প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে চেষ্টা করব যাতে আমাদের দাওয়াত জিন্দা হয় এবং প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে চেষ্টা করব মাশওয়ারা সহি রুখে কায়েম হয় এবং মাশওয়ারা ইহতিমামের সাথে সবাই গুরুত্বের সাথে বসে টাকা জানিয়ে চিন্তা করে এবং মহল্লার মধ্যে মেহনতকে করার জন্য সবাই তৈরি হয়। এজন্য বলতেছেন যে ভাই, মাশওয়ারার জন্য এলানও করা এবং মাশওয়ারার মধ্যে যাতে সবাই বসে, সবার মধ্যে ফিকির পয়দা হয়। শুধু যারা সময় লাগাইছে তারাই মাশওয়ারায় বসবে, অন্যরা বসেন না বসে এরকম না, বরং সব ভাইকে মাশওয়ারায় বসানোর জন্য চেষ্টা করা এবং সব ভাই মাশওয়ারায় বসে এবং সবাই ফিকির করে আগামী দিনের তাকাদার মাশওয়ারাগুলি আজকেই মাশওয়ারা করে ঠিক করা হয় কিভাবে এই তাকাদাগুলি পুরা করা যায়। 3 দিনের জামাত বাহির হবে, এদেরকে উসুলির তাকাদা হয় এবং বলতেছেন যে এক একটা জামাতকে বাহির করার তাকাদা এবং এক একটা জামাত বানানোর তাকাদা যত লাইনে দ্বিতীয় গাছটা হবে, দ্বিতীয় গাছতে কিভাবে যাবে, সবাই যাবে এবং এর জন্য ইহতিমাম হয় গুরুত্বের সাথে। বলতেছেন যে ভাই, এক একটা আমল জিন্দা হয়, এজন্য মাশওয়ারা সহি রুখে আসে এবং মাশওয়ারা গুরুত্বের সাথে করে। এজন্য আমরা বলতেছেন যে ভাই, মেহনত এমন ভাবে করব যাতে প্রত্যেকটা এলাকার মধ্যে এই কামগুলি চালু হয়ে যায়, মাশওয়ারা সহি রুখে চালু হয় এবং বলতেছেন যে প্রতিদিনের মেহনতটাও সহিভাবে চালু হয়। এজন্য প্রতিদিন যারা সময় দেবে তাদের জামাত বানানো এবং জামাতগুলি বলতেছেন যে এমন ভাবে মেহনত করে যাতে কোনো ঘর বাদ না যায়, কোনো ব্যক্তি বাদ না যায়, এই জন্য ভাগ করে দেওয়া এবং বাহিরেও মেহনত হয়, মসজিদের মধ্যেও ওই সময় আমল চলতে থাকে, বাহিরে মেহনত করে এক একজন ভাইকে মসজিদে আনার জন্য চেষ্টা করা। যদি নাকি ওই সময় আসতে তৈরি না হয় তো সেখানে কথা বলি, তাতে অন্য এর সামনে কোনো সময়ের জন্য আসার জন্য তৈরি করা। বলতেছেন যে ভাই, এইভাবে 2.5 ঘন্টার মেহনতও পুরা হয় এবং 3 দিনের জামাত বাহির করার জন্য মেহনত পুরা হয়, যাতে এক একটা মসজিদ থেকে 1 জামাত 2 জামাত না, এক একটা মসজিদ থেকে অনেকগুলি জামাত বাহির হয়। বলতেছেন যে আপনারা কারগুজারি শুনছেন, এক মসজিদ থেকে 27 জামাত বাহির হইতেছে। কিভাবে যে এক একজন পুরান সাথী মেহনত করে পুরা মাস নিজের সাথে নতুন সাথীদেরকে নিয়ে নগদ জামাত বানাইতেছেন, জামাত এই জন্য জামাত বেশি তৈরি হইতেছে। তিনি বলতেছেন যে ভাই, এই জন্য আমাদের সব আমলগুলি প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে যাতে তালিম চালু হয়, আমরা এমন ভাবে মেহনত করব যাতে আমাদের দাওয়াত প্রত্যেকটা মসজিদের মধ্যে চালু হয়।